ए समस्त विषय ईश्वर बाछिछंती। आमे से सबु बाछि नाहु, कारण आमे जेपरि गर्व न करी केवल ईश्वरଙ୍କ ठारे भरोसा करिबा। एहार अर्थ नुहे जे विश्वासी माने मान सम्मान एवं शक्ति प्रतिपत्ति किछि ए जगतरे पाइबे नाही। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आशा भरा नारी कार्यक्रम को आपन को स्वागत करूअछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत हेउथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपणक मन रे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हेबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एको नुआ कार्यक्रम नै आपणक निकटको आसीबार सुयोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित एवं आमे आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रभु आपणको आशीर्वाद करंतु। आशा भरा नारी, हमें आशा भरा नारी। आमे निश्चित जे आपणक परिवार सहित भलरे अछंती। आज मो सहित भौणी रश्मि अछंती। आसंतु तांको कार्यक्रम को स्वागत करिबा। भौणी रश्मि नमस्कार। नमस्कार एलेन भौणी। आज आमे आम आलोचना रे प्रचुर जीवन विषय प्रतिदिन जीवन रे ईश्वरक उपस्थिति अनुभव करिबा विषय को आलोचना करिबा को जाउछु। एही प्रचुर जीवन केउठारे लेखा जायछि आपण अनुमान करि परिबे कि? एहा जोहन लिखित पुस्तकर 10 पर्व 10 पदरु निया जाइछि नहे कि? आपण संपूर्ण ठीक कहिले। आम पई टिके ताहा पाठ करि देबे कि? निश्चय। चोर केवल चोरी बद्ध और विनाश करिबा निमंते आसे। सेमाने जेपरि जीवन पांती और प्रचुर भावरे पांती एथि निमंते मो आसी अछि। एही प्रतिज्ञा यीशु करि अछंती। 9 अध्याय रे जेपरि आपण देखिथिले जेपरि यीशु जेरुसालेम रो धार्मिक नेता मानक संगे आलोचना करूचंती। एहा ताहारी अंश। निजर पलमानक मध्यरे यीशुंकर कार्य तथा तांकर मेषपल जे तांकु लक्ष्य रखिबे तार एक छवि आमे एथिरे देखिबाकू पाऊ। प्रचुर जीवन रो अर्थ को बुझिबा पूर्वरु आसंतु देखिबा प्रचुर जीवन कोन नुहे। मो प्रचुर जीवन कहिला बेले आपणक मनरे केउ विषयटी उंकी मारुची? एही पृथ्वी रे समृद्धि अर्थ सम्मान एवं शक्तिशाली हेबा इत्यादि प्रचुर जीवन बोली अनेक मने करंती। मात्र एहा जागतिक दृष्टिकोण अटे। ईश्वरक सहित आमर संपर्क रे अनेक संपत्ति बा प्रतिपत्ति बाधा आनी थाए। अनेक समय रे ईश्वरक सहित उत्तम संपर्क रे रहिबा निमंते से आमको आवश्यक विषय यथेष्ट परिमाण रे जोगाई दियंती। प्रथम करंथी 1 पर्व 27 पदरु 29 पदरे कुहा जाए, किंतु जेपरि कोनोसी मर्त्य ईश्वरक छामुरे गर्व न करे, एथिपाई ईश्वर ज्ञानी मानंकु लज्जा देबा निमंते जगतर मूर्ख विषय सबु मनोनीत कले। पुणी बलवान विषय सबु को लज्जा देबा निमंते ईश्वर जगतर दुर्बल विषय सबु मनोनीत कले। आउ जहा जगत चक्षुरे मान्यगण्य से सबु को व्यर्थ करिबा निमंते ईश्वर जगतर नीच और तुच्छ विषय गुड़िक नगण्य विषय गुड़िक मनोनीत कले। ए समस्त विषय ईश्वर बाछिछंती। आमे से सबु बाछि नाहु, कारण आमे जेपरि गर्व न करी केवल ईश्वरଙ୍କ ठारे भरोसा करिबा। एहार अर्थ नुहे जे विश्वासी माने मान सम्मान एवं शक्ति प्रतिपत्ति किछि ए जगतरे पाइबे नाही। अनंत कालर अलिकरे ए समस्त विषयर कोनोसी गुरुत्व नाही। जहा किछि आमे व्यवहार करिबो ताहा केवल ईश्वरଙ୍କ गौरव निमंते करिबो। मेष और मेषपालक विषय रे आपण वर्णना करिदेबे कि? निश्चय। आपण एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारिछंती। यीशु तांकर कार्य को वर्णना करिबा निमंते 3टी भिन्न भिन्न विषय व्यवहार करिछंती। एथिपाई से मेष और मेषपालकंकर चिंताधारा
ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ପରିତ୍ରାଣର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବା ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲରେ ମେଷପାଳକର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଅନେକ ଥର ପାଉ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ ମେଷପାଳକଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧମକ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଭାବରେ ଦାବି କରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମେଷପାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଯୁଗର ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ସେମାନେ କିପରି ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ବିଷୟ ହେବ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲ। ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଏବଂ ମେଷର ଧାରଣା ଯୋହନ ସୁସମାଚାରରୁ ଆମେ ପାଉ। ଏହି 4ଟି ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ଯେ ମେଷପାଳକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକ। ମେଷଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ସେ ବାଘ ଆସିବା ଦେଖି ମେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ, ଆଉ ବାଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରେ। କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକ ଓ ମେଷଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ବାଇବଲ ଯୁଗରେ ମେଷ ଓ ମେଷପାଳକମାନେ କିପରି ଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଷମାନେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଅନେକ ମେଷମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯୁଗରେ ଆରବ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମେଷପାଳନକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବାଇବଲ ଯୁଗର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ, ପରେ କୃଷିକର୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମେଷପାଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ସତକୁ କିପରି ଜାଣିବା? ଏହାର କୌଣସି ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ହଁ, ଆମେ ଆଇବ 42 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ପଢୁ ଯେ ତାଙ୍କର 14,000 ମେଷ ଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8 ପର୍ବ 63 ପଦରେ ରାଜା ସଲୋମନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ 1,20,000 ମେଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବାଇବଲ କାଳରେ ମେଷପାଳକ ଏକ ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତି ବା ଜୀବିକା ଥିଲା। କିଛି ଅଂଶରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। ଅବ୍ରାହମ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସାକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାକୁବ ସମସ୍ତେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ପୁଣି ମୂଷା ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମେଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ କୌତୁକିଆ କଥା ଅଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଓଟର କୁବୁଜ ପରି ମେଷମାନଙ୍କର ମୋଟା ଲାଙ୍ଗୁଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ହିଁ ବଳ ଥାଏ। ମେଷମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମରାଯାଏ, ଏହି ଲାଙ୍ଗୁଳ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଖଣ୍ଡିଏ କିଣି ଭଜା ବନାଇଥାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29:22 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମେଷର ମେଦ ଓ ମେଦମୟ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ମେଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାବକ ଓ 2 ଗୁରୁଦା ଓ ତହି ଉପରିସ୍ଥ ମେଦ ଓ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ ନେବ, ଯେହେତୁ ସେ ପଦ ନିଯୋଗାର୍ଥକ ମେଷ। ଆମେ ଲେବି 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରୁ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ସେହି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁର ମେଦ, ସମସ୍ତ ମେଦମୟ ଲାଙ୍ଗୁଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ନେବ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦକ ମେଦ ଓ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମେଦ। ଆଉ ଏକ କୌତୂହଳ ବିଷୟ ହେଲା, ପରିବାରର ସାନ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମେଷପାଳକର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ କୃଷି କର୍ମରେ ହଳ କରିବା,
ବିହନ ବୁଣିବା ଏବଂ ଅମଳ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ମେଷପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ସାନ ଭାଇକୁ ଅର୍ପଣ କରେ। ଯିଶିଙ୍କ 8ଟି ପୁତ୍ର ମେଷପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଯିଶିକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସବୁ ସନ୍ତାନ କି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା, କେବଳ କନିଷ୍ଠଟି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ମେଷପଲ ଚରାଉଛି। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ଯିଶିକି କହିଲେ, ଲୋକ ପଠାଇ ତାକୁ ଆଣ। ସେ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନରେ ବସିବୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ପରିବାରର ଛୋଟ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ଓ ପୋଲିସର ବାଡ଼ି ଭଳି ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ଅଟେ। ଏହା ଓକ୍ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ମେଷମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ପର୍ବ 34ରୁ 36 ପଦରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ପଢ଼ିବା, ତହୁଁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର ମେଷ ଚରାଉଥାଏ। ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ କି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ ଘେନିଗଲେ ମୁଁ ତାହା ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଧ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। ଯିହୁଦୀ ଲେଖକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମେଷପାଳକମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାଡ଼ି ରହୁଥିଲା, ପୁଣି ଏହି ବାଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ପଶୁ ବା ମେଷମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ବା ମେଷର ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ନିମନ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ମେଷପାଳକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ବାଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତ ସଂହିତା 23:4ରେ ଏହି ବାଡ଼ି ଓ ପାଞ୍ଚଣ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହା 5 କିମ୍ବା 6 ଫୁଟର ବାଡ଼ି ଅଟେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଆଙ୍କୁଡ଼ା ପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମେଷପାଳକମାନେ ମେଷମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟର କିପରି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ? ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ଷ ସାରା ମେଷମାନେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ତାର ଯୋଜନା କରିବା। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶାଗୁଆ ଘାସ ହେଉଥିଲା। ମେଷପାଳକମାନଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଘାସ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଆଯାଏ। ମେଷପାଳକମାନେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟ ବା ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଗୀତ 79:13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭ ଚରା ସ୍ଥାନର ମେଷ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମେଷପଲ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ମେଷପଲମାନେ ଏକ ଝରଣା ନିକଟରେ ରଖାଯାଆନ୍ତି ଚରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଗତି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମେଷମାନେ ଝରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଣି ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷପାଳକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିର ଜଳ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କ ମେଷପଲ ନିର୍ଭୟରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ ଗୀତରଚକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମେଷପାଳକ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କୋମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଶୟନ କରାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ ମୋତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 23:2। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପଲେଷ୍ଟାଇନରେ ସେହି ମରୁଝର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କୂପ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ,
ଯାହା ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 29ର 8 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କରି ନ ପାରୁ। ସମସ୍ତ ପଲ ଏକତ୍ର ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ। ତାହା ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମେଷଗଣକୁ ଜଳପାନ କରାଉ। ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାହେଲ ଆପଣା ପିତାର ମେଷପଲ ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ମେଷପାଳିକା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାତୁଳ ଲାବାନର କନ୍ୟା ରାହେଲକୁ ଓ ମାତୁଳର ମେଷପଲକୁ ଦେଖି ନିକଟକୁ ଯାଇ କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମାତୁଳ ଲାବାନର ପଲକୁ ଜଳପାନ କରାଇଲା। ତେବେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଷମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଘେରା ବା ଖୁଆଡ଼ ତିଆରି କରି ସେହି ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, କାରଣ ମେଷପାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଉଥିଲେ। ଜିହିଜିକେଲ ଏହିପରି ଏହି ଖୁଆଡ଼ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ପର୍ବତଗଣର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁଆଡ଼ ହେବ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିବେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପର୍ବତମାନର ଉପରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଚରିବେ, ଯାହାକି ଜିହିଜିକେଲ 34 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବାଇବେଲ ଯୁଗର ମେଷ ଏବଂ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଏ ବିଷୟ ସହିତ କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ କହନ୍ତି, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଚୋରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଚୋରି, ବଧ, ବିନାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା। ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 1ରୁ 21 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର କଥା କହନ୍ତି। ଯୋହନ 9 ପର୍ବର ସେହି ଜନ୍ମାନ୍ଧଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କର କପଟତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଶେଷ ପାଳକତ୍ୱ ବିଷୟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକ୍ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ ନ କରିବାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ଲୋକ ବିଚାରାର୍ଥେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଅବସାଲମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି କରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅବସାଲମ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ହରଣ କଲା। ଏହି ମନ୍ଦ ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପୁଣି କେହି କେହି ଭାବିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଫାରୋସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୁଲ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଯାହା ଯୀଶୁ ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ କହନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ହତ୍ୟା ଏବଂ ବିନାଶ। ତାହା ସେମାନେ କିପରି କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତରକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ସେମାନେ କେବଳ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମେଷମାନେ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ବେତନ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତାହା ହେଲେ ଭଉଣୀ, ଯୀଶୁ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବେ?
ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମକୁ କହିବେ कि निश्चय आमे जेतेबेले यीशुଙ୍କ ଉପରେ भरोसा करू सेतेबेले आमको जगतर कौनसी विषय पई चिंता करबा उचित नहीं। माथ्यू पुस्तक 6:25-32 रे कहा जाए, जदि आमे प्रथमे ताहांकर राज्य और धार्मिकता अनुसरण करू तेबे एही समस्त विषय दिया जीवो। फिलिपियो 4:19 रे पाठ करू, पुणी मोहर ईश्वर ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ठारे ताहांकर गौरवमय ऐश्वर्य अनुसार तुम्भमानकर प्रत्येक अभाव पूरण करिवे। आमे जदि आमर संपर्क ईश्वरଙ୍କ सहित किपरि से आड़को लक्ष्य रखिबु तेबे आमे आमर समस्त प्रयोजनीय विषय पाइबु। जदि ताहा जगतर धन तेबे सेथिरे आमे ईश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद देबु, जदि ताहा नुहे तेबे मध्य आमे ताहांकर धन्यवाद करिबु। प्रचुर जीवन अर्थ अनंत जीवन मध्य अटे। यीशु जीवन को वर्णना करी कहंती, आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुम्भको और तुम्भर प्रेरित यीशु ख्रीष्टन को जानिबा अनंत जीवन अटे। जोहन तार 17 पर्व 3 पदरे आमे देखु। एहा को बुझिबा पई केतोटी व्यवहारिक पदक्षेप परि बुझिबाको आमे चेष्टा करिबा। दयाकरी एलेन भौणी आपण ई सब विषय बुझाई देबे कि? निश्चित भावे मूल विषय हैला आमे ईश्वर को धरिबा पई चेष्टा करू, किंतु परोक्षरे से आमको निजर करिबा पई खोजु थांती। हमर दैनंदिन जीवन रे से एक अंश हेबाकू चाहंती। प्रथम विषय हैला प्रतिदिन कार्य कला परे आम्भे माने मने रखिबा उचित जे ईश्वरଙ୍କ आत्मा आम मध्यरे अछंती। आमे जेतेबेले एही विषय को बुझिबाकू जीवु सेतेबेले आम जीवन रो प्रत्येकटी कार्य रे परिवर्तन अनुभव करि पारिबु। द्वितीय रे आम जीवन रो प्रत्येकटी अंश को ईश्वर चाहंती, तेणु आमे केउ कार्य करिबु और जेपरि से देखाई देबे आमे जेउ कार्य करिबा पई चाहू प्रार्थना माध्यम रे आमे ताहांकर इच्छा जानि परिबा। तृतीय रे आमे तांको आमर व्यक्तिगत बंधु भाव रे सबु समय रे ग्रहण करिबा उचित। आमे सबु बेले तांको उपस्थिति को अनुभव करुथवा समय रे आमको आ चिंता करिबा को पड़िबा नाही जे से केउठारे बा से आम विषय रे कोन चिंता करंती। से आम जीवन रो प्रत्येक टी मुहूर्त रे कथा कहिबा पई चाहंती। चतुर्थ रे तांकर उपस्थिति रो आलोक रे आमे प्रत्येक टी विषय को देखिबो। आम जीवन रे जहा घटुची से समस्त ईश्वरଙ୍କ उपस्थिति रे घटुची, एहा ही आम जीवन रे प्रभाव पकाइबो। कारण आमे जानिबु जे भल मंद जहा भी घटुची से समस्त तांको उपस्थिति रे घटुची। पंचम रे झड़ मध्यरे मध्य आमे शांति पाइबु। आम जीवन रे जहा भी घटुची आमे सेथि निमंते चिंतित हेबु नाही, बरं एक भरोसा पाइबु जे जहा भी घटू से आम संगरे अछंती। जे कोनोसी परिस्थिति रे आमे रहिले मध्य ईश्वरଙ୍କ आत्मा आमको परिचालना करिवे और पथ देखाइबे। एहा अति आश्चर्यर विषय। आमे जेते ईश्वरଙ୍କ वाक्य बाइबल को अध्ययन करिबा सेते तांको उपस्थिति मध्यरे रहि परिबा। हाँ निश्चय एहा उभय ईश्वर और आमर कहानी अटे। दर्शक बंधु, आमर एही कार्यक्रमर शेष भागरे पहुंची जाइअछु। ईश्वर आपणको प्रचुर जीवन देई आहुरी शक्ति और परिचालना द्वारा तांकर उपस्थिति अनुभव करिबाको दियंतु। आशा भरा नारी, हमें आशा भरा नारी। धन्यवाद हेउ तुमर हे राजाधिराज ईश्वर, गौरव हेउ तुमर हे देवाधिदेव ईश्वर। स्तुति वंदना पूजा अर्चना, स्तुति वंदना पूजा अर्चना जुगे जुगे हेउ तुमर। प्रशंसा हेउ तुमर, महिमा हेउ तुमर।
प्रशंसा हेउ तुमर महिमा हेउ तुमर तुमे ही पथ तुमे ही सत्य तुमे ही अट जीवंत तुमे ही आदि तुमे ही अंत तुमे अनादि अनंत तुमे ही पथ तुमे ही सत्य तुमे ही अट जीवंत तुमे ही आदि तुमे ही अंत तुमे अनादि अनंत तुम प्रेम की गभीरा तुम दया की अपारा तुम प्रेम की गभीरा तुम दया की अपारा सदा जय हेउ तुमरा प्रशंसा हेउ तुमरा महिमा हेउ तुमर प्रशंसा हेउ तुमर महिमा हेउ तुमर आसंतु प्रार्थना करिबा। पवित्र पिता तुम नाम को धन्यवाद दौछु प्रभु को आज ये वाक्य आमान को तुम्हें देल प्रभु तुम्हें आमानकर से ही एकमात्र उत्तम मेषपालक आमानकर जत्न नौच आमान को उत्तम चराणी स्थान मध्य प्रभु तुम्हें कढ़ाई नौच आउ तुमरी से ही प्रतिज्ञा जे शेष पर्यंत विश्वस्त थिले तुमरी पथरे आमाने थिले प्रभु से ही अनंत राज्य रे तुम्हें आमान को प्रवेश कराइब से निमंते प्रभु धन्यवाद दौछु प्रभु यही बहुमूल्य प्रतिज्ञाटी आम जीवन रे जेपरि आमने भूली न जाऊ तुमको अनुसरण करिबु प्रभु तुमरी डाक को चिन्ही तुमरी स्वर को चिन्ही प्रभु तुम पछरे चली पारिबु आम समस्त को अनुग्रह आशीर्वाद कर प्रभु जेते प्रिय दर्शक बंधु आज आमानकर एही कार्यक्रम रे जोग देइचंती समस्त को अनुग्रह आशीर्वाद कर तुम इच्छा अनुଯାयी निज जीवन को समस्त जेपरि प्रभु काटी पारिबे से प्रकार तुम समस्त को ऊर्ध्वर बुद्धि ज्ञान शक्ति दे पिता जत्न नियो एई छोट प्रार्थनाटी आमानकर उत्तम मेषपालक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे मागुछि आमेन। वर्तमान तो आम समय शेष हो गलानी आशा करू आपनको निश्चय भल लागिथिबो। हाँ आमको आपनको जीवन रो अनुभूति जणाइबा को भूलिबे नाही। टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा ठिकाना और फोन नंबर रे निश्चय आम सह जोगाजोग करिवे। पुणी आमको 0444908127 रे मिस्ड कॉल करने को भूलिबे नहीं। सप्ताह शेष रे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबा दर्शक बंधु को पुरस्कृत कराजिबो। आउ एक नुआ कार्यक्रम नहीं आपणक निकट को आसीबु। से पर्यंत आमको विदाय दियंतु। सुस्थ रुहंतु और भलरे रुहंतु। रहिलु नमस्कार। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कटकरू मामाले सामंतराय।